السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کا ہوسٹ احسان اللہ لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں چاہ رہا تھا گوادر کے مواضع جات جو ہیں نا ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرنا شروع کروں، لیکن اس سے پہلے جو گوادر کی پرانی آبادی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور جو گوادر کی پرانی آبادی ہے ویورز، وہ کسی موضع میں شامل نہیں ہے۔ وہاں پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ جیسے ہر شہر میں مختلف طریقے ہوتے ہیں، گوادر میں وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو کچھ وارڈز ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ پرانے ہیں، جن میں ملا بند وارڈ ہو گیا اور کوہبن وارڈ ہو گیا اور ساتھ کلگری وارڈ ہے اور اسماعیلیہ وارڈ ہے، یہ کافی پرانے ہیں۔ تو اسماعیلیہ وارڈ میں تو شاہی بازار ابھی تک موجود ہے اور وہاں سے اسماعیلیہ وارڈ سے شروع ہو رہا ہے اور وہاں پر اسماعیلیوں کی ایک عبادت گاہ بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ملا بند کے علاقے ہیں ان میں اکثر گھر تو وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بندرگاہ کے بالکل قریب آ چکا ہے اور ان کو متبادل جگہیں بھی مہیا کر دی گئی ہیں اور ان کو وہاں پر پلاٹ دے دیے گئے تھے، ان کو ادائیگی بھی ہو چکی ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں ابھی تک، تو وہ ان قریب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا شفٹ ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ جن کی کچھ مجبوریاں ہیں تو وہ نہیں شفٹ ہوئے تو وہ بھی ان قریب شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو گوادر کے وارڈ کے ساتھ جو علاقے مواضع جات پہ شامل نہیں ہیں اس میں سنگھار ہاؤسنگ سکیم آتا ہے۔ ویسے اصل اس کا نام جو سنگر ہاؤسنگ سکیم ہے، لیکن عام طور پر سنگھار ہاؤسنگ سکیم کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ کوہ باطل پر موجود ہے اور یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی علاقہ 7 سے 8 کلومیٹر کا بنتا ہے جس پہ سنگر ہاؤسنگ سکیم موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایریا جو ہے نا وہ نیوی کے پاس موجود ہے کیونکہ وہ بندرگاہ کے اوپر کا علاقہ ہے پہاڑ پہ، تو وہ ظاہر ہے جو یہ ملٹری کے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو ان کے استعمال میں رہتا ہے عام طور پر۔ تو یہاں بھی گوادر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، وہ ابھی تک نیوی کے پاس ہے اور نیول بیس بھی وہاں ان کی موجود ہے اور اپنی جو ان کی رہائشی کالونیاں ہیں تھوڑی بہت انہوں نے اپنی رہائشیں بھی وہاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور سنگر ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ 4 فیز پر مشتمل ہے اور سنگر ہاؤسنگ سکیم میں ہاؤسنگ بھی ہے اور ساتھ پھر مکمل کمرشل بھی ہے۔ جو فیز 4 ہے وہ مکمل طور پر کمرشل ہے اور وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز کی انشاءاللہ تعالی وہ بھی آنے والے وقتوں میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم ہے جو کہ مواضع جات میں نہیں آتی۔ تو نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم میں بھی اس وقت 5 فیز جو ہے نا وہ موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اور ان میں جو ساحلی پٹی ہے، ساحلی پٹی میں فیز 3 کا ایریا آتا ہے زیادہ تر۔ تو فیز 3 کا جو ایریا ساحلی پٹی کے ساتھ ہے، مغربی ساحل کے ساتھ، تو وہ زیادہ تر اس میں کمرشل ہے، باقی ریزیڈنشل اس میں زیادہ تعداد ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو گوادر میں علاقہ آ جاتا ہے نیا آباد کا، وہ بھی ان مواضع جات میں باقاعدہ شامل نہیں ہے۔ اس میں کچھ علاقہ جو ہے نا وہ ڈھور گھٹی کا ہے، موضع ڈھور گھٹی کا۔ تو باقی ایک علاقہ ہے اس کو ہم وادی ڈور کہتے ہیں، وہ بھی جو پہاڑ ہے کوہ مہدی اس کے دامن میں پڑتا ہے۔ تو وہ علاقہ بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ ایکوائر ہو چکا ہے کیونکہ فری زون جو فیز 2 ہے وہ وہاں بن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں جیسے شمب اسماعیل ہے تو اس کو بھی وارڈ کا درجہ مل چکا ہے، پھر کالونی وارڈ ہے تو اس کو بھی ایک جو ہے نا وہ نیو ٹاؤن کی طرف سے ڈاکومنٹیشن ہو کے لوگوں کو فائلز مل چکی ہیں، وہاں بھی پرانی آبادیاں موجود ہیں کافی۔
व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा, जो पुरानी आबादी थी वो जो मौजूदा जो फ़िशिंग जेटी है उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, क्योंकि ये जो फ़िशिंग जेटी बनी थी, फ़िशिंग जेटी के इर्द गिर्द जो है ना वो जो मकामी मछेरे थे वो ज़्यादातर आबाद हुए थे। इससे पहले तो वो संगर हाउसिंग स्कीम पे कुछ जो है ना वो आबादी थी, और वहाँ पर एक कुआं भी था मीठे पानी का, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो पानी लेके आते थे और इस्तेमाल करते थे। वो भी ये नहीं है कि कोई नीचे का पानी था, वो बेसिकली जो है ना वो जो बारिशें ज़्यादा आती थीं तो वो नीचे जगह थी और वहाँ पर जो है ना वो पानी जमा हो जाता था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मवाज़े जात की इंशाल्लाह जब मैं तफसील में जाऊंगा तो इंशाल्लाह हर मौज़े की आपको तफसील भी बताऊंगा, और जो मौज़ा जात में जो ढोर घटी है उसके अलावा बाकी जो है ना वो ज़्यादातर जो मौज़े हैं उनमें तकरीबन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज शामिल की गई हैं। किसी में रेजिडेंशियल ज़्यादा है, लेकिन और कमर्शियल भी है, वेयर हाउस भी है, और चीज़ें भी दी गई हैं। तो इसमें बेसिकली जो गवादर है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो एक जो मशरक़ी हिस्सा है, एक मगरबी हिस्सा है। जो मशरक़ी हिस्सा है बेसिकली वो ज़्यादातर जो है ना वो शामिल किया गया है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और जो मगरबी हिस्सा है, मगरबी हिस्सा हम उसको कहते हैं जो जिना एवेन्यू से मगरब की तरफ है। मशरक़ी हिस्सा हम उसको कहते हैं जो जिना एवेन्यू से मशरक़ की तरफ है। तो जिना एवेन्यू क्योंकि सेंटर में मौजूद है, तो जो मशरक़ी साइड है उसमें ज़्यादातर रेजिडेंशियल है, और उसमें भी कुछ इलाके जो है ना वो कमर्शियल भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। और मौजूदा इस वक्त जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो भी ज़्यादा मगरबी साइड पे मौजूद हैं। मशरक़ी साइड पे कम हाउसिंग सोसाइटीज़ पहले से अप्रूव्ड हैं, और नए आने वाले लोग जो है ना वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए मशरक़ वाली साइड पे जा रहे हैं। तो ये तफसील जो है ना आपको बताना बहुत ज़रूरी था। गवादर की जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं तो उनमें जो वार्ड्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो वार्ड्स हैं वो तकरीबन जो है ना पुरानी आबादी पर मुश्तमिल हैं। नई आबादी जो है ना वो न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम से स्टार्ट हुई है, और इसके अलावा फिर जो शंबे इस्माइल है वो भी अभी माशाल्लाह काफ़ी गुंजान आबाद हो गया है। नया आबाद भी तकरीबन आबाद हो गया है। उसके अलावा फ़कीर कॉलोनी है, उसके अलावा GDA की हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके करीब भी लोगों ने वहाँ पर आबादी कर ली है। काफ़ी घर बन चुके हैं, और आने वाले वक्तों में भी लोग जो है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने घर बना रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो नए दोस्त तशरीफ़ लाए हैं तो ये आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब फरमाएँ। गवादर के हवाले से जो दोस्त मालूमात चाहते हैं लाजिम सब्सक्राइब फरमाएँ, और बेल आइकॉन को भी प्रेस फरमा लें, और इसके अलावा शेयर भी करें, ताकि जो दोस्त गवादर के हवाले से मालूमात लेना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको मुकम्मल मालूमात इस चैनल पे इंशाअल्लाह ताला मुयस्सर आएंगी। तो इसमें मैं नाम ले लेता हूँ मुख्तसर। जो अहम वार्ड्स हैं उनमें मुल्ला बंद वार्ड है, उस्मानिया वार्ड है, टूबाग वार्ड है, मुल्ला हाशिम वार्ड है, हबीब लश्करी वार्ड है, नागुमान वार्ड है, शेख उमर वार्ड है, इस्माइलिया वार्ड है, सोहराबी वार्ड है, कैप्टन मुराद बख्श वार्ड है, थाना वार्ड, मुजाहिद वार्ड, मीर लाल बख्श वार्ड, करीम बख्श वार्ड, ज़हूर शाह हाशमी वार्ड, असा वार्ड, शंबे इस्माइल वार्ड, निगोरी वार्ड, बलोच वार्ड, गजरवान वार्ड, कुलगरी वार्ड, शादुबंद, कोहबिन वार्ड। तो ये अहम मैंने जो आपको वार्ड्स हैं वो गवादर के गिनवा दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब मौज़ा जात में आऊँ तो उसमें फिर ज़ाहिर है जो एक मौज़े को उठाऊँगा उसकी जो भी कैटेगरीज़ होंगी आपको नक्शे पे भी समझाऊँगा कि मास्टर प्लान में वो कहाँ फ़ाल कर रहा है, और वो कितना मौज़ा जो है ना बड़ा है, उसमें कितना रकबा है, और कौन कौन सी कैटेगरी वहाँ पर फ़ाल कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़रूर तफसील में आएंगे।
لیکن یہ جو بنیادی معلومات تھیں گوادر کے بارے میں تھوڑی سی، وہ بھی میں نے آپ کو مہیا کر دیں۔ انشاءاللہ طیب ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔